हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari, Jaya Yashodanandana Rajajana Ranjana, Yashodanandana Rajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Vishnusuta Srimadesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवद्वीप धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगामय की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुद्धिस्ट प्रोग्राम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री सीताराम शर्मान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Dirayet. Ashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Hare Krishna. So welcome to all of you for this
Ramayanam session. So today boons become curses. Varalu శాపాలుగా మారే ఈ రోజు చాప్టర్. సో లాస్ట్ వీక్ మనం విన్నాం. సో దశరథ్ మహారాజ్ రామచంద్రుణ్ణి పిలిపించి 2 సార్లు పిలిపిస్తారు. ఒకసారి సభలోకి పిలిపించి అంత అనౌన్స్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాముణ్ణి పిలుస్తారు అనమాట అక్కడికి. ఏకాంత భవనంలోకి పిలుస్తారు అనమాట. సో పిలిపించి అతనితో మళ్ళీ ఏం చేయాలో చెప్తారనమాట. సో దశరథుడు రాముడికి చెప్పాడు, ఈరోజు బ్రహ్మచర్య వ్రతం పాటించు, మళ్ళీ యజ్ఞం చెయ్యి, యజ్ఞవతి చెయ్యి, సీతకు కూడా అలాగే చెప్పు, రాజు అవడానికి తయారవు అని. సో రాముడు బయటకు వస్తాడు. ఆ తర్వాత కౌశల్య భవనానికి వెళ్తాడనమాట ఈ వార్త చెప్పడానికి. కానీ అప్పటికే కొంతమంది సఖీలు వాళ్ళందరూ వెళ్ళి కౌశల్యకి ఈ వార్త అందజేస్తారనమాట. ఈ రాముడికి రేపే పట్టాభిషేకం జరగబోతుందని. అంటే వెంటనే కౌశల్యాదేవి చాలా ఆనందించి ఆవిడ అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళందరూ కూడా రంగనాథుణ్ణి సేవిస్తుంటారు కదా, అందువల్ల రంగనాథుడిని మీద ధ్యానం చేస్తూ కూర్చుంది. అక్కడే లక్ష్మణుడు, సీత కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. అదే సో అక్కడ అప్పుడు రాముడు చెప్తాడనమాట, నీ కోసం నువ్వు నా అంతరాత్మ లాంటి వాడివి, అంతరాత్మవే, అందువల్ల నీ కోసం నేను రాజ్యాన్ని ఏలబోతున్నావు అని రాముడు లక్ష్మణుడితో చెప్తాడనమాట. సో అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య అనుబంధం అనమాట, రామ లక్ష్మణ్ మధ్య. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను ఎలాగా జీవుడికి పరమాత్మకి ఎటువంటి సంబంధం. సో ఈ రామలక్ష్మణుడి సంబంధం ఎటువంటిదంటే జీవుడికి పరమాత్మకి మధ్య ఎటువంటి సంబంధం ఉండాలో అది చెప్తుందన్నమాట. సో అది మనం నేర్చుకోవాల్సింది రామలక్ష్మణ్ మధ్య ఈ సంబంధాన్ని గురించి విని. సో ఇక్కడ సో అప్పుడు కౌశల్యాదేవి ఎంతో ఆనందించి, సో రాముడు ఆవిడికి పాదాభివందనం చేస్తాడు. అతన్ని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ఆశీర్వదిస్తుంది. మీరిద్దరూ కూడా మంచి రాజు అయి ప్రజల్ని తన బిడ్డలుగా కాపాడు అని ఆశీర్వదిస్తుంది. సో ఇప్పుడు రాజులకి అప్పటి రాజులకి ఎంత తేడా మనకి తెలుస్తుంది. ఇప్పటి వాళ్ళకి ఏ క్వాలిఫికేషన్లు ఉండవు. సో చాలా విచిత్రమైనటువంటి ఈ డెమోక్రసీ అనేది చాలా విచిత్రమైనటువంటి పద్ధతి. అతి తెలివి తక్కువ వాడు ఎవడో ఈ డెమోక్రసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడని ప్రభుపాద కూడా చెప్తూ ఉంటారు. డాక్టర్ అవ్వడానికి ఒక 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు చదివిన తర్వాత డాక్టర్ ట్రైనింగ్ అయ్యి, ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదివి కంప్యూటర్ కోర్సులో ట్రైనింగ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతారు. అలాగా కలెక్టర్ అవ్వడానికి ఎంతో కష్టపడి చదివి కొన్ని సంవత్సరాలు తరబడి చదివి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో నైపుణ్యం సంపాదించి ఎంతో గుర్తుంచుకుని ఎగ్జామ్ రాస్తే IAS లో పాస్ అవుతారు. కానీ ఈ రోజుల్లో రాజు అవ్వడానికి, ఆ రోజుల్లో రాజు అయ్యే ముందు యాక్చువల్గా యవనవంతులు రాజు అయ్యేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ శరీరం పట్టుత్వం ఉండేది, బుద్ధి వికసించి ఉంటుంది, చాలా షార్ప్ గా పనిచేస్తుంటుంది ఆ ఏజ్ లో. తర్వాత అంతకు ముందు వేదాల్లో పాండిత్యం, ధనుర్వేదంలో నైపుణ్యం, సో న్యాయశాస్త్రం, మళ్ళీ ఇవన్నీ శాస్త్రాల్లో కూడా పాండిత్యం నేర్చుకుని, సో అతి పెద్ద
క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే రాజు అవడానికి సత్యవ్రతుడై ఉండాలి. సత్యాన్ని ఎలా పాలించాలి, ధర్మం ఏమిటో సత్యం ఏమిటో ఈ రెండు బాగా తెలుసుకుని సత్యాన్ని ధర్మాన్ని రెండింటిని కాపాడుకుని రాజ్యాన్ని ఏలించే ఆ ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి, ఆ ప్రావీణ్యత వాళ్ళకి నేర్పించిన తర్వాత అప్పుడు రాజు అయ్యేవారు. సో ఇప్పుడు మొట్టమొదట ముసలాళ్ళందరూ అవుతుంటారు. గవర్నమెంట్ లో పనిచేయడానికి 60 ఏళ్ళ తర్వాత పనికిరారు, కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవడానికి 70 ఏళ్ళు 80 ఏళ్ళు అయినా సరే పర్వాలేదు. తర్వాత కొంతమంది మూర్ఖులు, ప్రభుపాద చెప్తారు, కొంతమంది మూర్ఖులు లో క్లాస్ పీపుల్ ఓట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎలా క్వాలిఫైడ్ అవుతారు. సో అందువల్ల ప్రజలందరూ కూడా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో ప్రతి చోట కూడా. ఎందుకంటే అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్, అర్హత లేని వాళ్ళు రాజులై ప్రజల్ని దోచుకుంటున్నారు. సో ఈ రామాయణం చదివి అదే ప్రభుపాద అదే చెప్పాడు అనమాట. నా పుస్తకాలు చదివి రాజు ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుని అటువంటి వాళ్ళని ఓట్ చేస్తారు. అప్పుడు రాజు ఎప్పుడైతే మంచివాడు, కృష్ణ భక్తుడైన వాడు రాజు అవుతాడు, అప్పుడు ప్రపంచం అంతా కృష్ణ భక్తి ప్రచారం అవుతుందని ప్రభుపాద భవిష్యవాణి చెప్తారన్నమాట. సో అందువల్ల ప్రభుపాద చెప్పారు, నా పుస్తకాలు బాగా విస్తారంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. నా పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది రాజు ఎలా ఉండాలో, రాజు యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో. సో ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ రాజు సత్యవ్రతుడై ఉండాలి. ధర్మపాలనలో శ్రద్ధ ఉన్నవాడు అయి ఉండాలి. అప్పుడే ఆ రాజ్యంలో ప్రజలు సుఖంగా ఉండగలుగుతారు. సో మనం చూస్తాం కదా, ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ గెలిచినప్పుడు వాళ్ళు పార్టీలు అవి అరేంజ్ చేసి తాగడం అది మొదలు పెడతారు. కానీ ఇక్కడ రాజు అవుతున్నానని చెప్పి రాముడు సీత బ్రహ్మచర్యం పాలించి యజ్ఞం చేస్తారు. మళ్ళీ తర్వాత విస్తారంగా చెప్తాను. సో ఆ విధంగా ఎంతో చాలా అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు. అయోధ్య అంతా కూడా చాలా సుందరంగా అలంకరించబడింది. ఎంతో ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉన్నారు. కానీ ఒక్క స్త్రీ మాత్రం ఆవిడికి ఆనందం కలగలేదు. ఆవిడ పేరు మంథర. ఇక్కడ ఆ రోజు యాదృచ్ఛయ అంటే యాదృచ్ఛికంగా అనుకోకుండా ఆవిడ కైకేయి ప్యాలెస్ మీద మేడ మీదకి వెళ్ళింది అనమాట. టెరెస్ మీదకి వెళ్ళి ఆ రెండు కళ్ళు ఎంతో జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నదనమాట నగరాన్ని అంతటిని. సో జూమ్ చేసి చూస్తున్నది ప్రతి చోట. కానీ ఈరోజు చాలా తేడాగా ఉన్నది అనుకున్నది. ఏమిటా తేడా ఏమిటి అంటే ఎందుకంటే ఆవిడ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటారు, అక్కడంతా టవర్ లాగా పెద్ద ప్యాలెస్ కైకేయిది. సో అందువల్ల నగరం అంతా కనిపిస్తున్నది అక్కడి నుంచి. సో అనుకున్నది ఇంత సంబరం 25 ఏళ్ళ కిందట జరిగింది. రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు దశరథుడికి పుట్టినప్పుడు మళ్ళీ ఇటువంటి సంబరాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అని ఆవిడికి ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. ఎందుకంటే ప్రతి చోట దీపాలు వెలిగించబడ్డాయి. పగలే రాత్రిలా కనిపించలేదు అనమాట. ప్రతి చోట పెద్ద పెద్ద దీపాలు వెలిగించబడి ఎంతో వెలుగుతో బాగా ప్రకాశవంతం అయిపోయింది అనమాట అయోధ్య నగరం అంతా. సో తర్వాత చాలా మామిడి తోరణాలతో
పుష్పాలతో బాగా అలంకరించబడింది వీధులన్నీ కూడా. తర్వాత ప్రతి ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు ప్రతి ఇంటిని కూడా దీపాలతో దీపాలు వెలిగించి ఎంతో చక్కగా అలంకరించుకుని వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటున్నారు. సో ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆవిడికి రాముడి యొక్క భవనం కనిపించింది అనమాట. అక్కడ మరింత ఉల్లాసంగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ సేవకులు సేవికలు అందరూ కూడా కౌశల్య భవనం కూడా చాలా అందంగా అలంకరించబడింది. సో అప్పుడు అనుకున్నది ఏం జరగబోతున్నది, నాకు ఇంతవరకు తెలియలేదు ఏమిటి అని. ఆ తర్వాత ఎవరినో కనిపిస్తే అడిగిందనమాట, ఏంటి జరిగింది, ఏం జరుగుతున్నది, ఇంత ప్రజలందరూ కూడా ఇంత సంబరంగా ఎందుకున్నారు అని, ఏం జరుగుతున్నది అని అంటే అడిగిన వాడిని అతను అంటాడనమాట, ఏమిటి నీకు పిచ్చా, నీకు తెలీదా, అతి శుభం జరగబోతున్నది, రేపే రాముడికి పట్టాభిషేకం జరుగుతున్నది, రాముడు అయోధ్యకి రాజు అవబోతున్నాడు. తర్వాత అందువల్ల దేశాల నుంచి ప్రజలు వచ్చారు ఈ తిలకించడానికి రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకం అని. సో అందువల్ల సో రేపే వెంటనే ఆవిడ కనుబొమ్మలు ముడిపడ్డాయి అన్నమాట. అచ్చా, నాకు తెలీదే. తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి నగరానంతా చూసి తర్వాత కౌశల్య భవనాన్ని దగ్గర వాళ్ళ ఎంతో ఆనందంగా కేరింతలు కొడుతూ ప్రజలందరినీ చూసి ఆవిడికి చాలా ఈర్ష్య కోపం కలిగాయి అన్నమాట. సో మీకు అందరికీ గుర్తుండొచ్చు, ఒకసారి రాముడు పరిహాసంగా బురద బంతుల్ని బాణాలతో పెట్టి ఆవిడ్ని కొంచెం పరిహాసం ఆడాడు. అందువల్ల ఆ సంఘటన జరిగి ఒక 20 సంవత్సరాలు అయిపోయినా సరే ఆవిడ ఇంకా గుర్తుంచుకున్నదన్నమాట. సో ఇంకా మళ్ళీ మర్చిపోలేదన్నమాట. అప్పుడు సో ఆవిడ వెంటనే కుతంత్రాలు మనస్సులో చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఎలాగా ఈ రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకాన్ని ఎలాగైనా సరే ఆపాలి అని ఆవిడ దృఢ నిశ్చయం చేసుకున్నది అనమాట. సో తర్వాత రాముడు దశరథుడి భవనాన్ని నుంచి బయటకు వచ్చి తన భవనానికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు చాలా మంది ప్రజలు చాలా ఉద్రేకంతో ఆవేశంతో ఉన్నారు, ఆనందంతో ఉన్నారు. రాముడు రాజు అవ్వబోతున్నాడు. అప్పుడు వశిష్ఠ ముని తర్వాత తన భవనానికి చేరుకుని సీతతో మాట్లాడాడు. తర్వాత వశిష్ఠుడు తన సహకార అసిస్టెంట్ తో వచ్చి రాముడి దగ్గరికి వచ్చాడనమాట. సో చెప్పి తర్వాత సీతని రాముణ్ణి అగ్నికుండం ముందు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి మంత్రదీక్ష ఇచ్చి వాళ్ళతో యజ్ఞం చేయించడం మొదలు పెట్టారనమాట. సో ఈ యజ్ఞం ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క స్వార్థాల్ని, వాళ్ళ యొక్క సుఖాల్ని, వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ సుఖాల్ని అన్నిటినీ కూడా అగ్నిలో దారపోసి ఈ రోజు నుంచి మేమిద్దరం కూడా అయోధ్య వాసుల కోసం మా జీవితాల్ని అర్పిస్తాము అని చెప్పడానికి ఈ యజ్ఞం చేస్తున్నారు అని భాష్యకారులు చెప్తారన్నమాట. సో
వశిష్ఠముని అసిస్టెంట్ చూసుకుంటున్నా తన మనస్సులో అనుకుంటున్నాడు ఏంటంటే బయట అంతా కూడా ఎంతో ఉత్సవాలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మాత్రం రాముడి యొక్క భవనంలో మాత్రం అంతరంగ భవనంలో మాత్రం చాలా నిశ్శబ్దం. సీతా రాములు ఇద్దరు కూడా తపస్సు చేస్తున్నారు, బ్రహ్మచర్య వ్రతం పాటిస్తున్నారు, ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నారు. సో రేపు సో రాముడు మాత్రం కొంచెం కూడా విచలిత రావలేదనమాట. నేను వాళ్ళు అనుకోలేదు నేను రేపు రాజుని అవుతున్నాను, నేను కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి అని. సో రాముడు మనకి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఏంటంటే మనం హయ్యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేసే ముందు మన కాన్షియస్నెస్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ఏంటంటే ఒక రాజు, ఒక ఉపాధ్యాయుడు, ఒక తల్లి, ఒక తండ్రి, మిగతా ఏమైనా మంచి ఆదర్శమైనటువంటి పోస్టులు వెళ్ళిన వాళ్ళు అలాగే తయారవ్వాలి. తన చైతన్యాన్ని, కాన్షియస్నెస్ ని ప్యూరిఫై చేసుకుని తయారు చేసి నేను సర్వెంట్ లీడర్ అంటారు కదా, అలాగా నేను వీళ్ళందరికీ సేవ చేయడానికి ఇక్కడ నేను తయారవ్వాలి అని అతను ఆ విధమైనటువంటి మూడ్ అతను డెవలప్ చేసుకున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ భాష్యకారులు చెప్తారు ఏంటంటే దశరథ మహారాజు రాముణ్ణి రాజు చేయాలని అనుకున్నప్పుడు భూమాత మరియు దేవతలు కూడా చింతించడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. ఎందుకంటే రాముడు రాజు అయిపోతే ఈ రావణాసురుణ్ణి ఎవరు చంపుతారు అని. అంటే అప్పుడు వాళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళి సరస్వతీదేవిని వేడుకున్నారు. సరస్వతీదేవి ఏంటంటే ఆవిడే బుద్ధికి ఇంటెలిజెన్స్ కి దేవత కాబట్టి, అధిష్టాన దేవత కాబట్టి వెళ్ళి ఎలాగైనా సరే ఎవరితోనైనా చెప్పించి వాళ్ళ కైకేయి యొక్క బుద్ధి భ్రష్టం చేసి అందువల్ల ఎలాగైనా ఆవిడ మనసుని మార్పించి రాముడికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించేలా ఎలాగైనా చెయ్యాలి అని వాళ్ళు వేడుకున్నారు సరస్వతీదేవిని. సరస్వతీదేవి వచ్చి మంతర నాలిక మీద కూర్చుని ఈ పని చాలా కైకేయిని కన్విన్స్ చేసేటట్టు మాట్లాడించి కైకేయి బుద్ధిభ్రష్టం చేసి రాముణ్ణి వనవాసానికి పంపించడానికి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నించారు అనమాట. సో కొన్ని పురాణాల్లో చెప్తుంటారు ఈ మంత్ర దుందుబి అని గంధర్వాన్ని వాళ్ళు, ఈ ఇంద్రుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గంధర్వుని వెళ్ళి వేడుకున్నారు ఎలాగైనా సరే నువ్వు ఈ పని చేయాలని. అందువల్ల ఆ దుందుబి అని గంధర్వే మంతరాయి వచ్చి ఇక్కడ ఇవన్నీ చేస్తున్నది అనమాట. సో రాముడి యొక్క పాపాలు, దేవతల యొక్క ప్రార్థనలు, ఈ మంత్ర మంత్ర వెనకాల బలమైనటువంటి శక్తులు అని వర్ణించబడ్డాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రజల యొక్క హితం కోసమే జరుగుతున్నది. సో వెంటనే మంతర కైకేయి భవనానికి వెళ్ళిందనమాట. సో వెళ్ళి అక్కడ చాలా శాంతంగా కైకేయి పడుకున్నదనమాట. సో పడుకుని ఆవిడ ఆవిడ మెత్తనమైనటువంటి పాదాలని పట్టుకుని గట్టిగా అరిచిందనమాట. చూడండి, పాదాలు పట్టుకుని గట్టిగా గర్జించింది. అది సో మూర్ఖురాలా, లేవు లే,
నీలాంటి మూర్ఖులే ఇటువంటి సమయాల్లో శాంతంగా శాంతితో నిద్రిస్తారు. లే లే సో వెంటనే కైకేయికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే అలా అలా మంత్ర అరవగానే నిద్ర నుంచి మేల్కుంది గట్టిగా. ఏమైంది అంటే చంద్రుడు తన చల్లటి కిరణాలని ప్రసారిస్తూ ఉంటాడు. ఇది తెలియక ఈ రాహు వస్తున్నాడని, రాహు కబళించేస్తాడని అలాగా నీకు తెలియకుండా ఎంతో ఆనందంగా నీకు వచ్చే ప్రమాదం గురించి తెలియకుండా ఎంతో ఆనందంగా పడుకున్నావు అని మంత్ర గర్జిస్తుంది. అంటే కైకేయికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. నాకు 4 మంచి కొడుకులు ఉన్నారు, రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు. అటువంటి తల్లికి ఏ విధమైనటువంటి ప్రమాదం రాగలదు, అందువల్ల ఏమిటి మాట్లాడుతున్నావు అని అంటే సో మంత్ర అన్నదనమాట, నువ్వు ఎటువంటి దాని అంటే నువ్వు కొంతమంది ఒక మూర్ఖులు ఇంటికి అగ్ని ప్రమాదం జరిగినా చాలా శాంతంగా పడుకున్నారు, అలా పడుకుంటారు కొంతమంది మూర్ఖులు. అటువంటి దానివి నువ్వు నీ ఇంటికి నిప్పు పెడుతున్నారు కొంతమంది, కానీ నువ్వు అది తెలియకుండా నువ్వు శాంతితో పడుకున్నావు. నువ్వు వెంటనే లే అంటే కైకేయి అంటుంది, ఏమి జరిగింది చెప్పు, ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా చెప్పి ఏమైంది అంటే, మూర్ఖురాలా దశరథుడు నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు నువ్వు నా ప్రియమైన భార్యవి, ప్రియమైన కాంతవని. కానీ అతను యాక్చువల్ గా నిజంగా అతను కౌశల్యనే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంటాడు. ఏమిటి ప్రూఫ్ అంటే తన కొడుకుని రాముణ్ణి రాజు చేస్తున్నాడు అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే సో కైకేయి వెంటనే చాలా ఉబ్బి తబ్బిపై ఎంతో ఆనందంతో పరవశించిపోతుంది అనమాట. కైకేయి వెంటనే వినగానే ఎందుకంటే రాముడు రాజవుతున్నాడా అని. సో ఆవిడ తన ఆనందాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది అనమాట. కంట్రోల్ చేయకపోయి వెంటనే, ఓ మంతరా నీకు ధన్యవాదం, థ్యాంక్ యూ నీకు ధన్యవాదం, నీకు ఏమిస్తే నువ్వు ఇంత మంచి వార్త చెప్పావు, ఏమి ఇచ్చినా సరే తక్కువే అని ఆవిడ వెంటనే తన మెడలో ఉన్న మంచి ముత్యాల హారం గిఫ్ట్ గా ఇస్తుంది అనమాట. సంతోషంగా తీసుకో, నువ్వు ఇంత నేను నా జన్మలో ఇంత సంతోషకరమైన వార్త నేను వినలేదు, అందువల్ల ఏమిచ్చినా సరే తక్కువే, కానీ ఇప్పటికి మాత్రం ఇదే తీసుకో అని మళ్ళీ ధన్యవాదం చెప్తుందనమాట. ఎందుకంటే కైకేయి అంటుంది, నా రాముడు రాజు అవబోతున్నాడు అని. అంటే మంత్ర చెప్తుంది అనమాట, అరే మూర్ఖురాలా, నువ్వు ఏమిటి ఇంత ఆనందం పొందుతున్నావు, నీ కొడుకు భరతుడు రాజు అవ్వట్లేదు, కౌశల్యపుత్రుడు రాముడు రాజు అవుతున్నాడు, ఏమిటి నీకు ఈ ఆనందం, ఇంత మూర్ఖత్వం ఏమిటి అని. అంటే ఆవిడికి మంత్రకి హిస్టీరియా లాగా తిక్క పెరిగిపోయింది అనమాట. తిక్క పెరిగిపోయి కోపంతో ఆ ముత్యాల హారాన్ని
గట్టిగా నేల మీద విసిరి కొట్టింది అన్నమాట. విసిరి కొడితే ఆ ముత్యాలన్నీ కూడా చెదిరిపోయి ఎంతో కైకేయికి ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. ఏమిటి ఇంత కోపం, ఏమిటి అలా. సో కానీ కైకేయికి ఆశ్చర్యం వేసి మళ్ళీ తెలుగులో వచ్చినట్టు అయిపోయింది అనమాట. ఎంత బ్యాడ్ గా రియాక్షన్ ఉన్నది ఈ మంత్రం ఏమిటని. అంటే అప్పుడు మంత్ర రాముడు కైకేయి చెప్తుంది అనమాట, నీకు ఇంత ఎందుకు కోపం రాముడు అంటే? నాకు రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం. రాముడికి నేనంటే కౌశల్య కంటే నేనంటే చాలా ఇష్టం. భరతుడి కన్నా రాముడే నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడు. అందువల్ల నువ్వు నీకింత బ్యాడ్ గా ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నావు అని చెప్తుంది అనమాట కైకేయి. అంటే అప్పుడు మంత్ర గట్టిగా నవ్వుతుంది. ఓ మూర్ఖురాలా, నువ్వు ఇంత మూర్ఖురాలు అని నాకు తెలీదు. అందువల్లే మీ నాన్న నన్ను పంపించుంటాడు నిన్ను కాపాడడానికి అని మళ్ళీ వ్యంగ్యంగా చెప్తుంది అనమాట. తర్వాత కైకేయి కూడా ట్రై చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చెప్పకు, రాముడి గురించి ఇలా మాట్లాడకు. ఎందుకంటే రాముడు చాలా సకల గుణవంతుడు, కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నవాడు, దశరథుడికి మంచి ప్రియపుత్రుడు. ప్రజలందరూ కూడా రాముడిని ఇష్టపడుతున్నారు. చాలా రాముడు అని అందరూ కూడా. నాకు రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఈ విధంగా ఎవరైనా సరే మంత్ర, నువ్వు కాక ఇంకెవరైనా సరే ఈ విధంగా మాట్లాడి ఉంటే వాళ్ళ నాలుకని కోసేసి ఉండేదాన్ని అని ఆవిడ్ని మంత్రని మందలిస్తుంది అనమాట. సో కానీ ఈ మంత్ర లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది మన ఫ్యామిలీస్ లోని అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటారు. సో వాళ్ళు అందువల్ల వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండరు, ఇతరుల్ని సంతోషంగా ఉండనివ్వరు అనమాట. అప్పుడు ఇంకా ఆవిడ మంతర కైకేయి మనస్సులో విషాన్ని పెట్టడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట. సో ఇది చాలా తెలివిగా మాట్లాడి కైకేయి మనస్సుని మార్చేస్తుంది మంతర. ఇక్కడ మొట్టమొదటి ప్రశ్న మంతర కైకేయిని అడుగుతుంది, ఈ ఒక్క ప్రశ్నకి నువ్వు సమాధానం చెప్పు. దశరథుడు భరతుడు లేనప్పుడు రాముణ్ణి రాజు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని అడుగుతుంది. నువ్వు ఎప్పుడు ఆలోచించావా? ఒక్కసారి ఆలోచించు. భరతుడు లేనప్పుడు రాముణ్ణి రాజుని ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని. అప్పుడు నీ అమాయకత్వం ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే భరతుడు ఒక్కడే రాముడికి కాంపిటీషను. ఎందుకంటే లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు ఇద్దరు కూడా చిన్నవాళ్ళు. తర్వాత రాముడు ఎప్పుడో లక్ష్మణుడి మనస్సుని జయించేసి సేవకుడిగా చేసేసుకున్నాడు. లక్ష్మణుడిని ఎప్పుడు రామ 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 అంటూ వెనకాల తిరుగుతుంటాడు లక్ష్మణుడు. శత్రుఘ్నుడు చిన్నవాడు, ఎప్పుడు భరతుడితో ఉంటాడు. కానీ భరతుడు ఒక్కడే రాముడితో సమానమైనటువంటి అన్ని వీరత్వంలోని అన్ని గుణాల్లోని కూడా ఇద్దరు రాముడికి కాంపిటీషన్. అందువల్ల దశరథుడు భరతుడు లేనప్పుడు రాజ్యాభిషేకం చేయడానికి ఆలోచిస్తున్నాడు. అంటే
ఆవిడ అంటుంది, కైకేయి అంటుంది, రాముడు అటువంటి వాడు కాదు. కొన్ని సంవత్సరాలు రాముడు రాజ్యాన్ని పాలించిన తర్వాత భరతుడిని రాజు చేస్తాడు. అందువల్ల నాకేం పర్వాలేదు, నువ్వు ఎందుకు ఇలాగా మాట్లాడుతున్నావు అంటే, అరే మూర్ఖురాలా, ఇంత అమాయకురాలు అని నాకు తెలీదు. ఎందుకంటే రాజ్యం జీవితాంతం రాజు అయి ఉంటాడు, అలాగే రిజిగ్నేషన్ వగేరా ఎక్కడా మనం వినలేదు. ఆ తర్వాత రాముడు రాజు అయి చాలా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పాలించి తన కొడుకులకి ఇస్తాడు కానీ నీ భరతుడికి ఎందుకు ఇస్తాడు? భరతుడు ఎప్పటికీ కూడా దాసుడై ఉండిపోతాడు అని చెప్తుందన్నమాట. నీ భరతుడు, నువ్వు స్వప్నంలో కూడా అనుకోకు నీ భరతుడు రాజు అవుతాడని. ఎందుకంటే రాముడు తర్వాత అతని కొడుకులు అవుతారు, అతని తర్వాత వాళ్ళ కొడుకులు అవుతారు. సో భరతుడు సంతానం ఇప్పటి నుంచి దాసత్వమే. నువ్వు కౌశల్యకి దాసి పడి ఉంటావు, భరతుడు రాముడికి దాసుడై పడి ఉంటాడు. మళ్ళీ తర్వాత భరతుడి యొక్క కొడుకులు రాముడి యొక్క కొడుకులకి దాసులై పడి ఉంటారు. సో నీకు ఇంకా దాసత్వమే నీ జాతకంలో రాస్తున్నది అంటే అప్పుడు కైకేయి అవునా అని ఇంకా మళ్ళీ పనిచేయడం మొదలెట్టింది అనమాట. ఈ మాటలు చాలా పవర్ఫుల్ అండి. అప్పుడు చెప్తుంది అనమాట. అప్పుడు కైకేయి ముఖ కళవలికల్లో తేడా కనిపించి అప్పుడు మంత్ర అనుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను కైకేయి అటెన్షన్ క్యాచ్ చేశానని మంత్ర అనుకున్నాను అన్నాడు. ఇప్పుడు చెప్తే మళ్ళీ ఇంకా బాణం వేయబోయేది అనమాట. నేను చెప్పే మాటలు జాగ్రత్తగా విను. మొట్టమొదటి మాట అడ్వైజ్ నిన్ను రక్షిస్తుంది. రెండో మాట నీ కొడుకు భరతుడిని రక్షిస్తుంది. మూడో మాట నీ తండ్రి అశ్వపతిని రక్షిస్తుంది అని. అంటే ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు కూడా నువ్వు అందరి రాణుల్లో కన్నా నువ్వే అందగత్వి సౌందర్యవతివి అని దశరథుడు ఎప్పుడు కూడా నీ వెనకాలే పడుతుండేవాడు. అందువల్ల నీకు చాలా గర్వంగా నువ్వు చాలా గర్వంగా ప్రవర్తించేదానివి. కౌశల్యని అప్పుడప్పుడు తెలిసి అప్పుడప్పుడు తెలియక ఆవిడ్ని అవమానిస్తూ ఉండేదానివి. సో ఆ కౌశల్యకి దాన ధర్మాలు అవి చేయాలన్నా సరే ఆవిడ దగ్గర అంత పవర్స్ ఏమి లేవన్నమాట. నిన్నే అడిగి నీతో సంప్రదించి దాన ధర్మాలు అవి చేయాలన్నా ఆవిడ వెనుకంజ వేసేది. అందువల్ల కానీ కౌశల్య చాలా తెలివివంతురాలు. ఏంటంటే నీకన్నా చాలా తెలివైన ఏమిటంటే భరతుడు రాజ్యం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఆల్రెడీ 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. రాముణ్ణి బాగా పెంచి దశరథుడికి చాలా ప్రియవంతుడిగా చేసింది. అందువల్ల రాముణ్ణి రాజుని చేస్తున్నాడు. రాముడు రాజు అయిన తర్వాత కౌశల్య రాజమాత అయిపోతుంది. నీ తర్వాత నువ్వు ఇన్నేళ్ళ నుంచి, ఎందుకంటే రాముడు అంటే దశరథుడికి చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు మాత్రం అవి కౌశల్య భవనంలోనే ఎక్కువ అతను సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉండిపోతాడు. ఇప్పుడు రాముడు కూడా రాజు అయిపోతాడు, కౌశల్య రాజమాత అయిపోతుంది. నీ గత ఏమిటి? ఒక్కసారి ఆలోచించు. నువ్వు దానం చేయాలని అనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు వెళ్ళి కౌశల్యని నీ సవితిని వెళ్ళి అడగాల్సి వస్తుంది. ఇన్నేళ్లు రాజ్యం చేసావు, మొకటాయమానం రాజ్యం చేసి రాణివి, అందరి హృదయాలు దశరథుడి హృదయాన్ని దోచుకుని పరిపాలించే అందరినీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఆలోచించి ఒక్కసారి కౌశల్యకి
దాసి అయిపోతావు. కౌశల్య ఇప్పుడు కౌశల్యకి అవకాశం లభిస్తుంది నిన్ను అవమానించడానికి. అందరి ముందు నిన్ను అవమానిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా పథకాన్ని అమలు చేయాలన్నా ఏమైనా సరే నువ్వు కౌశల్యకి అడగాల్సి వస్తుంది, ఏం చెయ్యవు. అందువల్ల ఎలాగైనా సరే రాముణ్ణి రాజు చేయకుండా ఆపు, లేకపోతే ఇంకా మిగతా జీవితం అంతా దాసిగా గడపాల్సి వస్తుంది. తర్వాత మరొకటి ఏంటంటే ఇన్నేళ్ళ నుంచి రెండో రీజన్ చెప్తున్నాను ఏంటంటే, ఇన్నేళ్ళ నుంచి భరతుడు అతని కళ్ళ ముందు లేడు, దశరథుడి కళ్ళ ముందు లేడు. అందువల్ల ఆల్రెడీ 12 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. సో దశరథుడు భరతుడిని మరిచిపోయి ఉంటాడు. అందువల్ల భరతుడు అంటే ఏం పెద్ద ప్రేమ లేదు అతనికి. అలాగే ఆ తర్వాత ఏంటంటే భరతుడిని అందరూ కూడా ఇగ్నోర్ చేసేస్తారు. ఇగ్నోర్ చేసేసి ఎందుకంటే రాముడు రాజైపోతే రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు కలిసి రాజ్యాన్ని పాలిస్తారు. కానీ భరతుడిని దూరం చేసేస్తారు. భరతుడు కంటకంగా తయారైపోయాడని అనుకుంటే మాత్రం రాముడు లక్ష్మణుడు కలిసి భరతుడిని చంపినా మనం ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదు. అందువల్ల నీ కొడుకు జీవించాలని అనుకుంటే నువ్వు ఈ ఆపద నుంచి ఎలాగైనా భరతుడిని కాపాడాలి, లేకపోతే రాముడు రాజ్యం అయిపోతే డెఫినెట్ గా, ఎందుకంటే భరతుడు ఒక్కడే అతనికి కాంపిటీషన్, లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు వాళ్ళు పెద్ద పట్టించుకోరు. అందువల్ల నువ్వు భరతుడిని కాపాడుకో, లేకపోతే ఒక పని చెయ్యి, నువ్వు భరతుడిని నీ మేనమామ గారి ఇంట్లోనే ఉండిపో అని చెప్పు, మెసేజ్ పంపి, ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడికి రాకు అని. ఎందుకంటే సో మూడో రీజన్ రైట్. సో మూడో రీజన్ ఏంటంటే ఒక్కసారి రాముడు మాత్రం రాజు అయిపోతే వెంటనే రాముడు నీ తండ్రి చచ్చిపోతాడు. ఏమిటి అంటే ఇన్నేళ్ళు దశరథుడు జనక మహారాజు మిత్రులు. జనక మహారాజుకి నీ తండ్రికి వైరం ఎప్పుడూ పడదు, చాలా వైరంతో ఉంటారు వాళ్ళు. దశరథుడి స్నేహం వల్ల జనక మహారాజు నీ తండ్రిని చెప్పకుండా ఇన్నాళ్ళు ఆగాడు. ఎప్పుడైతే రాముడు రాజు అయిపోతాడో, దశరథుడు వెనక ఉండిపోతాడో, రాముడు యొక్క ఫాదర్ ఇన్ లా తండ్రి లాంటి వాడు జనక మహారాజు. సో రాముడికి నువ్వంటే ప్రేమ ఉండొచ్చు, కానీ రాముడికి నీ తండ్రికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. దశరథుడికి మామగారు కాబట్టి ఇన్నాళ్ళు కాపాడాడు, కానీ రాముడికి నీ తండ్రికి ఏమీ సంబంధం లేదు. ఒకవేళ జనక మహారాజు నీ తండ్రి మీద దండేసి వెళితే రాముడు ఏం మాట్లాడు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కౌశల్య దేశానికి రాజు. ఇప్పుడు దశరథుడు ఏం అనకపోవచ్చు. అందువల్ల రాముడు రాజు అయిపోతే నీ తండ్రి మరణం ఖాయం అని చెప్తుంది అనమాట. సో ఎలాగైనా సరే ఫస్ట్ నిన్ను కాపాడుకో, ఆ తర్వాత నీ కొడుకైన భరతుడిని కాపాడుకో, తర్వాత నీ తండ్రి అయిన అశ్వపతిని కాపాడుకో. రాముడు రాజు అయితే ఇన్ని ప్రమాదాలు అవుతాయి, నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచించు అని చెప్పి అనర్గణంగా మాట్లాడి ఒక గ్యాప్ ఇచ్చిందనమాట. గ్యాప్ ఇస్తే వెంటనే ఆ విషబాణాలు ఆ కైకేయి హృదయంలో గుచ్చుకుని అక్కడ స్థాపించబడిపోయాయి అనమాట. వెంటనే ఆవిడ ఆలోచనలు మారిపోయాయి. మంతరా ఇంత కుతంత్రాలు జరుగుతున్నాయా నా వెనకాల, అయ్యో
నువ్వు లేకపోతే నేను ఏం చేసేదాన్ని అని నువ్వు ఆవిడ కైకేయి మంత్రిని పొగడ్డం మొదలు పెట్టింది అనమాట. ఓ నోబుల్ వన్, ఓ పతివ్రతరాల, గొప్ప స్త్రీ, ఒక గుడ్డివాడికి కర్ర ఎలాగా ఆధారము, అలాగే నీ యొక్క విజ్ఞానం, నీ యొక్క తెలివితేటలు నా మనుగడికి ఆధారం అయిపోయి నువ్వు నా కొడుకు భరతుడిని రాజు చేయడానికి ఒక మ్యాజిక్ ట్రిక్ ఏమైనా చెప్పు, ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు అని అడుగుతున్నాను. అంటే అప్పుడు మంత్ర ఇప్పుడు మళ్ళీ మంత్రి అయిపోయింది అనమాట. అది దాసిగా ఉండేది, ఇప్పుడు మంత్రి అయిపోయింది అనమాట. సో మీలో ఎంతమందికి గుర్తున్నది దశరథ్ మహారాజ్ వరాలు ఇస్తాడు ఎప్పుడు? గుర్తున్నది ఎవరికైనా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అది యుద్ధంలో రథసారథిగా ఉన్నప్పుడు ఆ యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత వరాలు ఇంకే వరం కావాలని అడిగితే అవసరం వచ్చినప్పుడు అడుగుతాను అని చెప్పేసి గుర్తుందా? దశరథుడి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దశరథుడికి సేవ చేస్తుంది. ఆయన యుద్ధాల్లో శివుని కోల్పోయినప్పుడు కొంచెం పేరేంటి ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఏంటి ప్రభుత్వ? వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ సెక్షన్? క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు ప్రభు? రాక్షసుడి పేరేంటి? సంబరాసుడు. సంబరాసుడు. సో యాక్చువల్ గా నీకు అప్పుడు దశరథుడు నీకు 2 వరాలు ఇస్తారు, ఇవ్వాలనుకున్నాడు. కానీ నువ్వు అన్నావు నాకు ఇప్పుడు వద్దు, నాకు అన్ని నా దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి, నాకు అవసరం వచ్చినప్పుడు అడుగుతాను. అంటే మంతరా ఎన్నో వేల సంవత్సరాల కింద జరిగింది ఇది, నీకు ఎలా గుర్తున్నది? నేను కైకే యాక్చువల్ గా మర్చిపోయింది పాపం 2 వరాలు ఇచ్చాడని. ఎన్నో వేల సంవత్సరాల కింద అయింది. దశరథుడు చాలా యంగ్ ఉన్నప్పుడు, ఒక 50,000 సంవత్సరాలు ఎప్పుడూ అయిపోయాయి అది. అందువల్ల ఆవిడ మర్చిపోయింది. నీ యొక్క గూని గూని అంటారు కదా, హంచ్ బ్యాక్. దాని ఆ బంప్ని ఏమంటారు తెలుగులో? గూని అంటారు ప్రభుజీ. గూని. నీ గూనిలో ఇంకా ఎన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని విజ్ఞానం దాగున్నాయో బయటికి రప్పించండి. అలాగా మాయ చేస్తుందండి బాబు మంత్ర. అప్పుడు మంత్ర అంటుంది, నువ్వు ఈ 2 వరాలు కోరుకో. ఏమిటంటే ఫస్ట్ వరం, మొదటి వరం భరతుడిని రాజు చేయాలి. ఈ ద్రవ్యాలన్నీ, సామాగ్రిలన్నీ కూడా ఉంచబడ్డాయి కదా, వాటితో భరతుడిని వెంటనే పిలిపించి వెంటనే అతన్ని భరతుడిని రాజు చేయాలి. రెండోది రాముణ్ణి 14 సంవత్సరాలు వనవాసానికి వెళ్ళాలని దండకారణ్యంలో వనవాసానికి పంపించు. సో ఏమిటి 14 సంవత్సరాలు రహస్యం మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? గోపిచంద్ ప్రభు, లాయర్ ఎవరైనా ఉన్నారు అక్కడ? నో ఐడియా ప్రభుజీ. మొన్న విన్నాను ప్రభుజీ. చెప్పండి. అదే ఎవరైనా అద్దింట్లో ఉంటే 12 years ఉంటే అద్దిల్లు సొంత ఇల్లు అయిపోద్ది కాబట్టి కదా లా ప్రకారంగా. అప్పుడు లా ప్రకారంగా 14 years బయటకు వెళ్తే
ఆ రాజ్యం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ రామాయణంలో ఏంటంటే ప్రజలు మర్చిపోతారనేసి, అప్పటికి రాజు అంటే మర్చిపోతారనేసి. యా, సో లీగల్ ఓనర్ 14 సంవత్సరాలు, త్రేతాయుగంలో 14 సంవత్సరాలు, అందువల్ల 14 సంవత్సరాలు పంపించమని చెప్పింది అనమాట. ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగంలో 13 సంవత్సరాలు, అందువల్ల పాండవులకి 12 సంవత్సరాలు వనవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం. కలియుగంలో మాత్రం 12 సంవత్సరాలు. తర్వాత 14 సంవత్సరాలు అయోధ్య నుంచి రాముడు దూరంగా అయిపోతే, ఇప్పుడు మాత్రం అందరూ రామ 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 అని అందరూ కూడా వల్లివేస్తున్నారు. రాముడి మీద అభిమానం తగ్గిపోతుంది 14 సంవత్సరాలు 14 సంవత్సరాలు దూరంగా ఉంటే. 14 సంవత్సరాలు భరతుడు రాజ్యం చేస్తే బాగా ప్రజలకి ప్రియుడైపోయి, అందరూ అంటారు రాముడు వచ్చినా సరే, వచ్చిన తర్వాత కూడా భరతుడే మాకు రాజు కావాలి అని. ఆ తర్వాత నువ్వు చెప్పొచ్చు రాముడు నువ్వు వన అరణ్యంలో ఉండిపో అని, అందువల్ల నువ్వు చాలా సేఫ్ అయిపోతావు. ఎలాగైనా సరే ఎలాగైనా సరే నువ్వు ఏంటంటే స్త్రీ హట్ అంటారు, మీన్స్ ఆడవాళ్ళు స్త్రీ హట్ బాల హట్ అని, ఈ స్త్రీల యొక్క మొండితనం, ఈ పిల్లల యొక్క మొండితనం ఎవరు కూడా బ్రేక్ చేయలేరు అనమాట. అందువల్ల ఈ నీ స్త్రీ హట్ ఈ ఆడవాళ్ళ యొక్క మొండితనం వదిలిపెట్టకు. ఈ 2 వరాలు ఇవ్వనంత వరకు నువ్వు వెనుకంజ ఆడుకో, నువ్వు ఎలాగైనా సరే ఒప్పుకోకు. అందువల్ల నువ్వు కోపగృహంకి వెళ్ళిపో, కోపగృహంకి వెళ్ళిపో. ఆ తర్వాత ఎలాగైనా సరే దశరథుడు వచ్చి నీకు డైమండ్ ఇస్తాను, నెక్లెస్లు ఇస్తాను, రాజ్య భాగం ఇస్తాను అని ఏదో దశరథుడు అంటాడు. కానీ భరతుడు రాజు అయ్యే వరకు, రాజుని చేస్తానని ఒప్పుకునే వరకు, రాముణ్ణి అరణ్యానికి పంపించడానికి ఒప్పుకునే వరకు నువ్వు నీ ఈ స్త్రీ హట్ ని నువ్వు వదిలిపెట్టకు అని ఆవిడకి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో మరొకటి ఏంటంటే స్పిరిచువల్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ సీత కంపేర్ సీతకి ఏంటంటే యాక్చువల్ గా సీత అంటే మహాలక్ష్మి, కానీ రామాయణంలో కొంతమంది భాషకారులు మాత్రం సీతని ఒక మన జీవులతో కంపేర్ చేసి సీత యొక్క జర్నీ మన యొక్క జర్నీ అని అంటారు. అంటే సో సీత ఈ 14 సంవత్సరాలు ఏమిటంటే సో ఒక జీవుడి యొక్క ప్రయాణం, అందులో జరిగే సంఘర్షణ. ఈ 14 సంవత్సరాలు ఏంటంటే 14 లోకాలని దాటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి వెళ్ళాలి. అదే అన్నమాట దాని యొక్క అర్థం అన్నమాట. సో తర్వాత మంతర యొక్క మాటలతో చాలా ప్రభావితురాలు అయిపోయి, సో ఆవిడ మనసు పూర్తిగా మారిపోయి అలాగే చేస్తానని చెప్పి మంతరాన్ని చాలా పొగడ్డం మొదలు పెడుతుంది అనమాట. నువ్వు ఇటువంటి నీ గూనున్నా సరే గూని వాళ్ళు అందరికన్నా అందగత్వే నువ్వే అని అంటుంది అనమాట. నువ్వు అందరి గూని వాళ్ళలాగా కాదు, ఎంతో నువ్వు ఒక కమల పుష్పం లాంటి దానివి అని పొగుడుతుంది అనమాట. నీ నడుము సుమధ్యమ, చాలా సన్నగా ఉండి ఈ బంగారం వడ్డాణంతో అలంకరించబడి నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు చాలా అందంగా కనిపిస్తావు. నీకు గూనున్నా సరే ఒక రాజహంసలా నడుస్తూ ఉంటావు అని సో భరతుడు రాజు అవగానే వెంటనే నిన్ను రాముడు అరణ్యానికి వెళ్ళగానే నిన్ను బంగారు దండలతో నిన్ను సత్కరిస్తాను. సో నీ ఒళ్ళంతా కూడా బంగారంతో అలంకరింప చేస్తాను. సో
ఈ గూని వాళ్ళందరికీ నీ దాసిల్ని చేసేస్తాను. నువ్వు ప్రపంచంలో కన్నా అన్ని గూని వాళ్ళు ఉత్తమరాలైనటువంటి గునిదానివి నువ్వు, అందువల్ల నిన్ను రాణిని చేసేస్తాను అందరికి అని ఆవిడ పొగడతాం మనిషి పెడితే ఇంకా ఇంకా ఆనందం పట్టలేకపోతుంది. నన్ను గూనివాళ్ళని ఎవరైనా నువ్వు ఇంత అందగత్తి లోటస్ కమల పుష్పంలా ఉన్నావని పొగిడితే ఎంత ఆనందించేస్తుంది. అలాగా అప్పుడు దశరథ్ మహారాజు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఆనందాన్ని పంచిపెట్టుకోవడానికి కైకేయి భవనానికి వస్తాడనమాట. సో కైకేయి చాలా దశరథుడిని చాలా ప్రేమిస్తుంది అనమాట. సో అతనికి ఆనందపరచడానికి సో ఇది పెద్ద ప్రభుపాద కూడా చెప్తుంటారు, ఆడవాళ్ళకి భర్త ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఏదో చీపురు కట్టతో ఇల్లు తుడుస్తూ కిచెన్ లో అంట్లు తోముతూ కనబడకూడదు అంటారు. ఆ ఇంటి పనులన్నీ చేసేసి ఇల్లు శుభ్రంగా పెట్టి స్నానం అది చేసి మంచి మంచి చీర అది కట్టుకుని అలంకరించుకుని తల్లో పూలు పెట్టుకుని నవ్వుతూ భర్తకి ఆహ్వానించాలి అని. అలాగే చేస్తే మాత్రం పురుషుడికి బయట పనిచేసి వచ్చి చాలా అలసిపోయి ఉంటాడు. సో అప్పుడప్పుడు పై ఆఫీసర్స్ తో చీవాట్లు తినడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ బిజినెస్ లో ఏదో ప్రాబ్లం, ఇది ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం. కానీ ఈ విధంగా కానీ భార్య బాగా స్నానం చేసి అలంకరించుకుని పువ్వులు పెట్టుకుని బాగా నవ్వుతూ ఆహ్వానిస్తే ఆ కష్టాలన్నీ మర్చిపోతాడు భర్త. కానీ ఒకటి మాత్రం గుమ్మం మీద ఎప్పుడు కూడా గుమ్మం మీద నిలబడకూడదు. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు భర్తకి ఆఫీస్ పంపించినప్పుడు గుమ్మం మీద నిలబడి అతనికి వీడ్కోలు చెప్పకూడదు. అలాగే గుమ్మం దగ్గర నిలబడి భర్త కోసం వెయిట్ చేయకూడదు. ఏంటంటే గుమ్మం మీద నిలబడ్డం అంటే వేశ్యలే గుమ్మం మీద నిలబడతారని పురాణాల్లో చెప్పబడింది అనమాట. అది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే భర్త రాగానే ప్రశ్నలు అడగకూడదు. నేను ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తలేదు, ఎవరితో కులుకుతున్నావు, ఏమిటి అంటే భర్త అనుకుంటారే ఇంటికి ఎందుకు. సో భర్తల్ని మెప్పించడానికి ట్రిక్స్ ఉంటాయి. సో మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ఇంటిని శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి. అందువల్ల మన తెలుగులో సామెత కూడా ఉంది కదా, ఇంటిని చూసి ఇల్లాల్ని చూడాలి అని. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అన్నమాట. సో కైకేయి చాలా భవనాన్ని చాలా సుందరంగా అలంకరించి పెట్టేదన్నమాట. మంచి మంచి పుష్పాలు, మంచి మంచి పెయింటింగ్స్, తర్వాత ఎంతో శుభ్రంగా చాలా మంచి మంచి సుగంధ ద్రవ్యాలతో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. భార్యాభర్తల మీద సంబంధం ఇది చాలా మొట్టమొదట పెళ్ళైనప్పుడు మంచి మంచి సెంట్ అది ఇది బెడ్రూమ్ లో అవి మంచి సెంట్లు అవి అది స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ సుగంధం అది వస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత విక్స్ వేపరబ్ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అగరబత్తి ఇవన్నీ స్మెల్ వస్తాయి. తర్వాత విక్స్ వేపరబ్ స్మెల్ అది ఏదో జోకున్నారు. అలాగా ఈ సుగంధాలతో చాలా ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలు అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట.
సో ఆ విధంగా కైకేయి చాలా బాగా చాలా శ్రద్ధగా దశరథుడి మనస్సు తెలుసుకుని అతని మనస్సుని మెప్పించడానికి చాలా ప్రయత్నించి చాలా ఆనందం కలిగించేదన్నమాట. సో అప్పుడు దశరథుడు మాత్రం ఇంతమంది పెళ్ళాలు ఉన్నా సరే కైకేయి దగ్గరికి వచ్చి తన కష్టాలు తన దుఃఖాలన్నీ కూడా మర్చిపోయి చాలా ఆనందంగా అతను వెచ్చించేవాడు అనమాట అతని సమయాన్ని. అందువల్ల సో ఇదే విషయం పంచమస్కంద భాగవతంలో ప్రియవ్రత మహారాజు ఆవిడ అతని పెళ్ళాం ఆవిడ కూడా చాలా మెప్పిస్తుంది భర్తని. చాలా కొన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాలు భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండిపోతాడు ప్రియవ్రతుడు, అంత పవర్ఫుల్ అన్నమాట. సో అలాగే ఇక్కడ కైకేయి కూడా దశరథుని బాగా మెప్పించి దశరథుడిని తన కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటుంది అనమాట. సో ఇదే శ్లోకం ఎవరికైనా గుర్తుందా? 9వ స్కంద భాగవతంలో భగవాన్ నారాయణుడు దుర్వాసమునితో అంటాడు. ఎవరికైనా గుర్తుందా? మై నిర్బద్ధ హృదయే మద్భక్త it is vashe kurvanti maam bhaktya sat striya satpatim yata. భగవాన్ నారాయణ చెప్తాడు ఒక స్త్రీ బాగా సేవ చేసి తన భర్తని తన కంట్రోల్లో ఎలా పెట్టుకుంటుందో, ఎలా తీసుకొస్తుందో అలాగే మై నిర్బద్ధ హృదయే మద్భక్తిర్ సాధుబిర్ వినా, అలాగే నా భక్తులు కూడా నన్ను బాగా సేవించి నన్ను వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారు అని కృష్ణుడు చెప్తాడు దుర్వాసమునితో. సో అలాగే సో కైకేయి దశరథుడిని తన కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటుంది అనమాట. సో పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఆ రోజు దశరథుడు చాలా ఆనందంగా వస్తాడు. వచ్చి తన కైకేయితో స్పెండ్ చేయాలని అనుకుంటాడు. కానీ రాగానే అతనికి చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే భవనంలో లైట్స్ లేవు, లైట్స్ ఆఫ్, చాలా అంధకారంలో ఉన్నది, అందరూ కూడా దుఃఖంలో ఉన్నారు. అంటే అప్పుడు దశరథుడు బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్తాడు. బెడ్రూమ్కి వెళ్తే కైకేయి లేదు. డ్రాయింగ్ రూమ్ లోకి వెళ్తాడు, అక్కడ కూడా లేదు. అంటే అప్పుడు ఒక దాసిల్ని అడుగుతాడు అనమాట, ఏది కైకేయి ఎక్కడుంది, మహారాణి ఎక్కడున్నది అంటే ఆవిడ దాసి చాలా భయపడుతూ కోపగృహంలో ఉన్నది. మిగతా పూర్వకాలంలో ఇలాగ ఫ్లాట్ సిస్టమ్ అది ఉండేది కాదు కదా, భవనాల్లో ఉండేవారు. సో అందువల్ల భార్యకి కోపగృహం అని ఉండేది అనమాట. సో ఒకసారి మా కాంగ్రిగేషన్ డివోటీ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినప్పుడు జోక్ చేస్తాను, మీకు కూడా కోపగృహం, ఇదే టాపిక్ మీద కోపగృహం ఉండాలి అంటే ప్రభుజీ ఇల్లంతా కోపగృహమే, ఇల్లంతా కోపగృహమే అని అలాగా. సో కోపగృహం ఎందుకు వెళ్ళింది అని వెంటనే ఆశ్చర్యపోతాడు అనమాట దశరథుడు. వెళ్ళి అక్కడ సో మంత్ర చాలా ప్లాన్ చేసింది అనమాట. జుట్టు విరబోసుకో, తెల్ల వస్త్రాలు కట్టుకో, ఆభరణాలన్నీ విసిరి ఇక్కడ అక్కడ అలాగా ఒక తెల్ల చీర కట్టుకుని సింధూరం కూడా చెదరగొట్టేసి జుట్టు విరగబోసుకుని చాలా దుఃఖిస్తూ నేల మీద పడుకుని కనిపించింది అనమాట. సో దశరథుడికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది, ఏమిటి ఎంత ఏమిటైంది అని. అంటే సో మొట్టమొదటి స్త్రీ హట్టికి ఈ కోపానికి మొట్టమొదటి అస్త్రం ఏంటంటే ఆవిడ నేర్పించింది అనమాట. చాలా సేపటి వరకు మాట్లాడు, దశరథుడితో మాట్లాడుకు,
ఏం చెప్పినా సరే, ఎంత వేడుకున్నా సరే, ఎంత విన్నపం చేసుకున్నా సరే జవాబు ఇవ్వకు. అప్పుడు జవాబు ఇవ్వకపోతే అప్పుడు అతను ఒట్టు పెట్టుకుంటాడు, ప్రామిస్ చేస్తాడు, నీకేం కావాలో నేను ఇస్తాను, అప్పుడు వరాలు అడుగు. అలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపించింది అనమాట. అంటే అప్పుడు దశరథ మహారాజు మహారాణి, ఎందుకు నేనేం చేశాను, నా తప్పిదం ఏమిటి, ఎందుకు నువ్వు అలిగావు, చెప్పు, కారణం ఏమిటి అంటే అప్పుడు చాలా సిగ్గు వదిలేసి కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు. కాళ్ళు పట్టుకుంటే కాళ్ళతో దగ్గరగా గట్టిగా తంతుంది. సో దశరథుడికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. ఎప్పుడు ఎంత ప్రేమగా చూసేది కాళ్ళతో తన్నిందా అని. చాలా మంది మనకి పురాణాల్లో, అక్కడ నాటకాల్లోని సినిమాల్లోనే అది చూపించుంటారు కదా, ఈ కృష్ణుడు సత్యభామకి కాళ్ళు పట్టుకుంటే సత్యభామ తన్నిందని. అది మాత్రం అబద్ధం. కృష్ణుడు సత్యభామ కాళ్ళు పట్టుకోలేదు, కానీ రాధారాణి కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు. కానీ ఇది వారి హరివంశ పురాణంలో చాలా విస్తారంగా వర్ణించారు. నేను ఈ మధ్యన లెక్చర్ కూడా ఇచ్చాను దాని మీద. సత్యభామ కాళ్ళు మాత్రం పట్టుకోలేదు. పారిజాత పుష్పం గురించి, పారిజాత హరణం, వృక్ష హరణం స్టోరీ ఉన్నది హరివంశ పురాణంలో, చాలా విస్తారంగా రాశారు. అందులో మాత్రం ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం దశరథుడు కైకి కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు. కాళ్ళు పట్టుకుంటే గట్టిగా తంతుంది పాపం. ఆశ్చర్యపోతాడు దశరథ మహారాజు. అంటే అప్పుడు దశరథ మహారాజు చెప్తాడు, మళ్ళీ విన్నపం చేస్తాడు అనమాట. ఏంటి, నేను ఏం తప్పు చేశాను, నీకేం కావాలి, నీకు ముత్యాల హారాలు కావాలా, రత్నాల హారాలు కావాలా, నీకేమిటి కావాలి, నువ్వు అడుగు, నువ్వు ఎందుకు ఇంత దుఃఖిస్తున్నావు, నీకు తెలుసు కదా నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాను నిన్ను, నువ్వు ఇలా దుఃఖంగా ఉంటే నేను చూడలేను, నువ్వు ఎలాగైనా సరే నన్ను చెప్పు నాకు అంటే ఇంకా గట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెడుతుంది. అంటే ఇంకా ఆవిడ ఏడుపు చూస్తే ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా స్త్రీ యొక్క ఆయుధం అనమాట ఏడవడం. అందువల్ల అప్పుడు ఇంకా విచలితుడైపోతాడు దశరథుడు. అంటే అప్పుడు అంటాడు అనమాట, ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో స్త్రీలందరిలోని కూడా నువ్వే నాకు ప్రియురాలివి, కానీ ప్రపంచంలో అందరికన్నా ప్రియుడు రాముడు, నా పెద్ద కొడుకైనా శ్రీరాముడు. అతని మీద ఒట్టు వేసి నేను చెప్తున్నాను, నీకు ఏం కావాలో అడుగు. అంటే అప్పుడు అతని వైపు చూసిందనమాట. అంటే ఇంకో ఒట్టు వేస్తాడు, ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను తపస్సులు చేశాను, యజ్ఞాలు చేశాను, వ్రతాలు చేశాను, నేను సంపాదించిన పుణ్యాలన్నిటి మీద నేను ఒట్టు వేసి చెప్తున్నాను, నీకేం కావాలో వాడు. సో అతని పుణ్యాల యొక్క రాశి యొక్క రూపమే రాముడు అండి. అందువల్ల అంత మంచి కొడుకు పుట్టాడు. అందువల్ల మళ్ళీ రాముడి మీద నేను ఒట్టు వేసి చెప్తున్నాను అని అంటే అప్పుడు లేచి కూర్చుంటుంది. నిజమేనా? నిజమే అంటే అప్పుడు అంటుందన్నమాట, ఓ సూర్యుడు, చంద్రుడు, 33 మంది దేవతలు ఉన్నారు. ఎవరికైనా తెలుసా? త్రిపిష్టప అంటారు. 33 మంది దేవతలు తెలుసా ఎవరికైనా? చెప్పండి బాబు. తెలియదు ప్రభుజీ. తెలియదు ప్రభుజీ. కృష్ణవేణి గారు చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మర్చిపోయాను ప్రభుజీ, వాట్సాప్ లో రీడ్ చేశాను, మర్చిపోయాను ప్రభు. శ్రీనివాస్ గోపాల్ గారు చెప్పండి. ప్రభుజీ అంటే వసులు ఇవి అన్ని కలిపి 33 అవుతారు. 12 వసులు, 12 అవి ఆదిత్యులు, 12 మంది 12 మంది వసులు ఆదిత్యులు, 12 వసులు ఆదిత్యులు, అక్కడికి 24 అయిపోయారు. రుద్రులు
రుద్రులు 11 రుద్రులు, 11 అవునా, వసులు 12, 23 23 8 అష్టవసువులు, హరే కృష్ణ, 31 అశ్విని కుమారులు ఇద్దరు. సో 33 మంది. వాయిస్ డ్రాప్ అయిపోయింది ప్రభుజీ, వినపట్లే. వినబడుతుంది ప్రభు. అష్టవసులు, అష్టవసులు 11 రుద్రులు, 12 ఆదిత్యులు, 11 మంది రుద్రులు, 8 మంది వసువులు, 2 అశ్విని కుమారులు, 33 మంది. ఓ 33 మంది దేవతలు వింటున్నారా? ఓ సూర్యుడు చంద్రుడు మీరు వింటున్నారా? అష్ట దిక్కులు అంటారు కదా, అష్ట దిక్కులు మీరు వింటున్నారా? ఓ నదులు మీరు వింటున్నారా? ఇక్ష్వాకు రాజుల యొక్క పూర్వజులు మీరు వింటున్నారా? దశరథ మహారాజు తన కొడుకు మీద ఒట్టు వేసి ప్రతిజ్ఞ చేశాడు, నేను ఏది అడిగితే అది ఇవ్వాలి అని. ఇది మనకి చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో డ్రాప్ ఆఫ్ ఎ హ్యాట్ అబద్ధాలు చెప్పేస్తారు, ఎస్పెషల్లీ రాజకీయ నాయకులు. ఈ మీడియా అంతా మీరు ఈ ఎటువంటి ఛానల్స్ కూడా చూడడం మానేసండి. టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. అబద్ధాలు. ఈ రాజకీయ నాయకులందరూ అబద్ధాలు. సో మీడియా కొంచెం బాగుండేది కొంతకాలం క్రితం, మరి ఇప్పుడు మాత్రం అన్ని అబద్ధాలే. ప్రభుపాద చెప్తారు అనమాట, ఈ సినిమాలన్నీ ఒక పర్పట్లో 4th క్యాంప్ భాగంలో ప్రభుపాద రాస్తారు, ఈ సినిమాలు అన్ని కూడా అబద్ధాల మీద ఇల్యూజన్ అనమాట, అన్ట్రూత్. సో అందువల్ల ప్రజలు అబద్ధాలు అసత్యానికి అలవాటు పడిపోయి ఈ అసత్యమైనటువంటి సినిమాలంటే చాలా అట్రాక్షన్ అయిపోయి తన టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు. ఇదంతా అసత్యం వల్ల ఆనందం కలగదు. మేబీ కొంత టెంపరీ ఆనందం కలిగినా అసలు నిజమైన ఆనందం సత్యవ్రతుడైన కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని ప్రభుపాద మంచి పర్పట్ రాస్తారు 4th క్యాంప్ లో. అలాగా ఈ అబద్ధాలు చెప్పే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళకి ఈ యొక్క సంఘటన మనకి అర్థం అవుదనమాట. సో ఆ రోజుల్లో అసత్యం పలకడానికి చాలా 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 భయపడేవారు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు, నాస్తికత కొంచెం కూడా ఉండేది కాదు. అందువల్ల మనకి అష్టదిక్కులు, సూర్యుడు చంద్రుడు, రాత్రి పగలు రాత్రి, మన వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. మీ సమ్ ప్రాబ్లం విత్ యూ. వాయిస్ బాగానే ఉంది ప్రభుజీ, వాయిస్ బాగానే ఉంది ప్రభు, కంటిన్యూ. ఓకే. సో మనకి చాలా అంత సత్యవర్తులు అయి ఉండేవారు అనమాట అప్పుడు. అందువల్ల కానీ ఆవిడ వార్నింగ్ ఇస్తున్నది, అందరూ ఎవరైతే అసత్యం పలికితే పూర్వజులు పుణ్యాలు కూడా నాశనం అయిపోయాయంట. అందువల్ల పితృలోకంలో ఉన్న వాళ్ళ పితృదేవతలు వాళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోయేవారు. వాళ్ళ కొడుకు ఎవరో అబద్ధం చెప్తే అంత అంటే అప్పుడు 2 బాణాలు వేస్తుంది అనమాట. సో ఈ రామాయణంలో మంచి ఏంటంటే విచిత్రం ఏంటంటే ఎక్కడా కూడా 14 సంవత్సరాలు అంటారు, నవపంచక అంటారు. ఆవిడ అంటుంది అనమాట, మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఈ యజ్ఞ ద్రవ్యాలు, ఈ పట్టాభిషేకంకి తయారు చేసిన ఈ ద్రవ్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించి నా కొడుకైన భరతుడిని రాజు చేయాలి. మరొకటి ఏంటంటే రాముణ్ణి 9 + 5 14 సంవత్సరాలు అన్నదనమాట. 9 + 5 ఇన్ని సంవత్సరాలు దండకారణ్యంలో నివసించాలి, నారచీరలు కట్టుకుని జటాజుటాలు వేసుకుని ఒక ఋషిలాగా అతను అరణ్యంలో నివసించాలి అని ఈ 2 నా కోరికలు అంటే అప్పుడు దశరథుడు వినగానే మూర్ఛపోతాడు. మూర్ఛపోయి నేను విన్నది కరెక్టేనా అని అనుకున్నాడు అనమాట. అప్పుడు చెప్తాడు,
రాముడు దశరథుడు అంటాడు. సో దశరథుడు ఇప్పుడు సత్యపాశం నుంచి ధర్మపాశం నుంచి కట్టబడిపోయాను నేను అని, దశరథుడు మాత్రం నువ్వేం చేసుకుంటో చేసుకో, నేను రాముడినే రాజు చేస్తాను అని దశరథుడు అండనమాట. అంటే ఓ మూర్ఖురాలా, నువ్వు నీ మనస్సు మార్చుకో అని కైకేయిని వేడుకుంటాడు. ఆ కాళ్ళ వెళ్ళ పడతాడు, ఏడుస్తాడు, మొరపెట్టుకుంటాడు. కానీ అతను మాత్రం అనలేదు అనమాట. అంటే నేను రాముణ్ణి ఎలాగైనా రాముణ్ణి రాజుని చేస్తాను, నువ్వేం చేసుకుంటావు చేసుకో అని అతను అనలేదన్నమాట. ఎందుకంటే సత్యపాశంతో కట్టబడి ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ ఒక మంచి చర్చనీయాంశమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే దశరథుడికి వసుదేవుడికి తేడా ఏంటి చెప్పండి. గోపిజన్ ప్రభు గారు, స్కాలర్. గోపిజన కృష్ణదాస్. దశరథుడు ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదన్నమాట. నేను రాముడితో కూడా చెప్పలేదు. తర్వాత రాముడితో కైకేయితో నేను చెప్పలేదన్నమాట. నేను నువ్వు నా ఇష్టం, నాకు ఇష్టమైనది నేను చేస్తాను, నువ్వేమనుకుంటావో ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో, రాముడినే రాజుని చేస్తాను అనలేదు దశరథుడు కైకేయిని వేడుకుంటున్నాడు, నీ మనస్సు మార్చుకో అని. కానీ ఆవిడ మాటలో మనసు మార్చుకోదు. సో ఇక్కడ దశరథుడికి వసుదేవుడికి తేడా ఏమిటి? ఎనీవన్ ఎల్స్? ప్రభుజీ తేడా ఏ విషయంలో అడుగుతున్నారు? ఇద్దరు బిహేవియర్ లో. దశరథుడు అలా చేసి ఉండాలా? Dasharatha gave priority to Kaikeyi, while Vasudeva gave priority to how to, to make the Lord's appearance as inevitable. ఎందుకంటే వసుదేవుడు వసుదేవుడికి ఇంకోటి పేరేంటి? మరొక పేరుంది, అది అతనికి ఆనకదుందుబి అంటారు. సో అతను పెద్ద సత్యవర్తుడు. ఎంత సత్యవర్తుడు అంటే రాక్షసులు, నాస్తికవాదులు కూడా అతని మాటల మీద విశ్వాసం ఉండేదన్నమాట. ఏంటంటే వసుదేవుడు మాట ఇస్తే మాట తప్పుడు అని. అందువల్ల ఆవిడ కంసుడి చేతిలో దేవికి వెంట్రుకలు ఉన్నాయి, జుట్టు పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఒక చేతిలో దేవికి జుట్టు, రెండో చేతిలో ఖడ్గం, తలవారు ఉన్నది. సో ఒక్క నిమిషం చాలు ఆవిడ తల నరకడానికి. సో అప్పుడు వసుదేవుడు అంటాడనమాట, మొట్టమొదట ఈ దేవికిని ఎలాగైనా సరే రక్షిస్తే తర్వాత చూద్దాం అని, ఎలాగైనా సరే దేవికిని రక్షించాలి, ఇది మన తక్షణ కర్తవ్యం అని చెప్పి కంసుడికి అతను మాటిస్తాడు అనమాట. ఏంటంటే నాకు కలిగిన కొడుకులందరినీ కూడా నీకు ఇచ్చేస్తాను, ఎందుకంటే నీకు దేవికితో ప్రమాదం కాదు కదా, దేవికి కలిగే కొడుకులతో ప్రమాదం, కాబట్టి నేను నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. అందరి ముందు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు వసుదేవుడు. ఏంటంటే నాకు కలిగిన కొడుకులందరినీ కూడా నీకు ఇచ్చేస్తాను అని. కానీ 6 కొడుకులు మాత్రం ఇచ్చేస్తాడు. 7 కొడుకు బలరాముడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి అందరూ అనుకుంటారు గర్భపాతం అయిపోయిందని. కానీ 8వ కొడుకుని మాత్రం వసుదేవుడు కంసుడికి ఇవ్వలేదు. సత్యవ్రత భంగం అయిందా లేదా?
భగవంతుడు కోరిక బట్టి తీసుకెళ్లారు కదా ప్రభుజీ. అక్కడ సత్యవ్రత భంగం అయిందా లేదా అక్కడ? అయింది, ఆయనకి చెప్పలేదు. సో ఇదే దశరథుడికి వసుదేవుడికి తేడా అనమాట. సో దశరథుడు యాక్చువల్ గా రాముడి కోసం మాట తప్పు ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే వసుదేవుడు అన్నాడు నా సత్యవ్రతం అది నన్ను ఎవరైనా ఏమనుకున్నా నాకు పర్వాలేదు, నా ఈ కొడుకు కృష్ణుడు నా కొడుకు అయితే ఈ సత్యాలు ధర్మాలు ఏమిటి, అతనితో పాడుకుంటాను, అతన్ని ఎలాగైనా సరే కృష్ణుడి కోసం నేను ఏం చేయాలని ఏం చేయడానికైనా నేను సిద్ధమే అని అతను, అందువల్ల వసుదేవుడు సో తర్వాత యాక్చువల్లీ ప్రభుపాద్ జోక్ చేస్తారనమాట. సో రాముడికి కృష్ణుడికి బిహేవియర్ తేడా ఏమిటంటే దశరథుడు చాలా సత్యవంతుడు, అతను రాముడిని అరణ్యాలకు పంపిస్తాడు కైకేయికి మాట ఇచ్చానని. ఇక్కడ వసుదేవుడు మాత్రం మాట తప్పి కృష్ణుడిని గోకుల్కి చాలా సేఫ్ గా, అందువల్ల యాజ్ ఫాదర్ లైక్ ఫాదర్ లైక్ సన్. సో ఎవరైనా జోక్ కృష్ణుడు కొన్ని అబద్ధాలు చెప్తుంటాడంటే అతను ప్రభుపాద్ జోక్ చేస్తారనమాట. సో అతని తండ్రి అలాంటి వాడు, అందువల్ల కొడుకు కూడా అలాగే తయారయ్యాడని ప్రభుపాద్ జోక్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు సో ఇది చాలా కృష్ణుడి కోసం మనం ఏం చేయడానికైనా తయారవ్వాలి, వి షుడ్ బి రెడీ, అది ఇక్కడ. సో ఎనీవే, సో తర్వాత మళ్ళీ లేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీక్ డోంట్ మిస్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. రామ్ యాక్చువల్ గా ప్రభుపాద్ చెప్పారు, చాలా మంది శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఆచార్యులు కూడా కామెంటరీ చేస్తారు. భగవద్గీత అర్థం చేసుకోవాలంటే రామాయణం చదవాలి, రామాయణం బాగా అర్థం చేయాలి. సో ఈ స్థితప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉండాలో రాముడు చూపించాడు అనమాట. సో ఈ ప్రజహాతి అదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మనేవ చ సంతుష్టస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత దుఃఖేషు అనుద్విగ్నమన సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయక్రోధ స్థితధీర్ మునిరుచ్యతే. ఇలాగా లాస్ట్ వరకు, ఈ శ్లోకం నుంచి లాస్ట్ వరకు ఐ థింక్ 18 శ్లోకాస్ అనుకుంటా. కొంతమంది పారాయణం చేస్తారు ప్రతిరోజు. సో స్థితప్రజ్ఞుడు ఎలా అవ్వాలా అని ఈ సో రాముడు ఇక్కడ చూపించాడు అనమాట. స్థితప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉండాలో, ఎలా ఉంటాడు, దుఃఖేషు సుఖేషు విగత స్పృహ. మనం నెక్స్ట్ వీక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ తత్వాలు అవి మనం వినొచ్చు. సో డోంట్ మిస్. Thank you very much. Any questions, comments? It's already 4 o'clock. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, స్టార్టింగ్ లో మీరు అన్నారు భరతుడు 12 years అయోధ్యలో లేడు, ఎక్కడున్నాడు ప్రభుజీ 12 years? ఎన్ని సంవత్సరాలు? మేనమామ తీసుకెళ్ళిపోయాడు పాపం. తన తాతగారింట్లో ఉన్నాడు. కైకేయి ఫాదర్ అశ్వపతి గాంధార్ దేశం వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా, శత్రుఘ్నుడు భరతుడు ఇద్దరు కూడా. ఎన్ని సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయారు? పెళ్ళవగానే వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. ఓకే, 10-12 సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ. సింగిరెడ్డి ప్రభు అడగండి క్వశ్చన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు ఇప్పుడు రాముడు అరణ్యం పంపించినప్పుడు దశరథ మహారాజు 9+5 అని చెప్పారు కదా, 14 సంవత్సరాలు. 14 అని ఒకటే అనలేదు, 9+5 అంటే అందులో ఏమన్నా ఉందా? అంతరార్థం ఏంటి? అంతరార్థం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు అంటారు 14 సంవత్సరాలు అంటే అన్ని సంవత్సరాలా అని బెంగపడుతుంది కదా. అందువల్ల రాముడు కూడా అంటాడు కౌశల్యతో, అరే 9-5 సంవత్సరాలు అంటే 9 అంటే చాలా తక్కువ సంఖ్య, 5 అంటే తక్కువ సంఖ్య, కొంచెం బెంగ తక్కువగా ఉంటుందని వాళ్ళు అంటారు అనమాట. అదో టెక్నిక్ అనమాట. సో 14 సంవత్సరాలా కౌశల్యకి
4 సంవత్సరాలు రాముడు మనం చూడలేమా? అందువల్ల వాళ్ళు అంటున్నారు అనమాట 9, 5, 9+5 నవపంచక. ఓకే ఓకే బ్రో. హరి Prabhuji, I have 2 questions. Yeah. First question is, ఇదంతా వింటూ ఉంటే రామాయణము అదేదో ఇంత కపటాలు, I am not able to understand or I am not able to digest. రాముల వారి తండ్రి గారు ఏమంటారు కదా, వసుదేవ శుద్ధ సతత్వం అంటారు. అంటే వసుదేవుడు ఎంత శుద్ధమైన వాడంటే భగవంతుడు ఆయన ఇంట్లో అందుకోసమే వచ్చాడు. అట్లా తండ్రి, భగవంతునికి తండ్రి అయిన పరిస్థితిలో ఉన్న మనిషి అంత ప్యూర్ గా ఉండాల్సిన అని మనము జనరల్ గా వి ఎక్స్ప్లెయిన్ వెన్ వి కమ్ టు భాగవతం. బట్ ఇక్కడ నరేషన్ చూస్తా ఉంటే ఈ రామాయణ నరేషన్ ఇదేదో మరి how can I comprehend this? ఏ విధంగా దీన్ని నేను అర్థం చేసుకోవాలి? ఐ మీన్ ఏ పరిస్థితిలో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మ్యాచ్ ఇట్. మరి అంత కపటమా? అంటే కపటం దాన్ని కవర్ చేస్తూ కూడా మంత్రులు కైకేయిలో అంటే దశరథుల వారే అలా అనుకున్నారు అని చెప్పడము అది సరైన పద్ధత, లేకపోతే ఏ విధంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి? నాకు అర్థం అవ్వలేదు. ఎలా అనుకున్నాడు దశరథుడు? ఏమనుకున్నాడు? అతని పెద్ద సత్యవంతుడు. అంటే భరతుడు లేని సమయం చూసి భరతునికి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసేసి అని కొంతమంది అంటారు. కొంతమంది భరతుడు అంటే భయపడిపోయేసేసి ఒకవేళ ఆయన ఉంటే రాద్ధాంతం చేస్తాడు అని చెప్పేసి ఇంకొకరు చెప్తారు. ఇంకొకరు ఐ మీన్ వేరే వేరే ఇది సాకులు చెప్తూ రాముల వారిని ఆ సందర్భంలో చేశాడు అని చెప్పేసి. ఈజ్ దట్ రిక్వైర్డ్ ఆల్ దట్ పాలిటిక్స్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ రామాయణ? అతను ధర్మాన్ని సత్యాన్ని మరుగుపరిచి ధర్మాన్ని పాటించాలని అనుకున్నాడు. సో సత్యం ఏమిటంటే అతను మాటిచ్చాడు అశ్వపతికి, కైకేయి కొడుకుని రాజుని చేస్తాను అని. కానీ ఇక్కడ ధర్మం ప్రకారం రాముడు పెద్ద కొడుకు, అందరూకి అభిమానం సంపాదించుకున్నాడు, సకల గుణ సంపన్నుడు. సో ధర్మం ప్రకారం రాముడే రాజు అవ్వాలి అని అతను నిర్ణయించుకుని ఎలాగైనా సరే తర్వాత చూద్దాం సత్యాన్ని, ఇప్పుడు ధర్మాన్ని పాటిస్తాను అని ధర్మాన్ని. కానీ కైకేయి అనుకున్నది ధర్మం కన్నా సత్యం ఇంపార్టెంట్. అందువల్ల ధర్మంలో సత్యం ఉండకపోవచ్చు, కానీ సత్యంలో ఎప్పుడు ధర్మం ఉంటుంది. అందువల్ల సత్యాన్నే పాటించాలి. అందువల్ల కైకేయి బలవంత పెట్టింది అని కొంతమంది ఆచార్యులు చెప్తారు. అందువల్ల కైకేయి ఎంత అవమానాలు, ఎంత అపవాద ఆవిడ పొందింది. ఎందుకంటే ఆవిడికి ఇక్ష్వాకు రాజు వంశజులు సత్యాన్ని తప్పకూడదు, దాటకూడదు, సత్యాన్ని పాటించాలి. ధర్మానికి మొట్టమొదట సత్యాన్ని పాటిస్తూ ధర్మాన్ని స్థాపించాలి అని ఆవిడ అనుకుని అందువల్ల ఇది చేసిందని ఆచార్యులు అంటారు. సో ఇందులో కాంప్రహెండ్ చేయడం. కైకేయి పార్ట్ ఒకసారి తీసేస్తే ఓకే, మంత్ర ఎఫెక్ట్ వల్ల కైకేయి ఆ విధంగా ప్రవర్తించింది అంటే ఓకే, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ బి, లార్డ్స్ ఇల్యూజన్ కూడా అనుకోవచ్చు. కానీ నరేట్ చేసినప్పుడు, రామాయణాన్ని నరేట్ చేసినప్పుడు కొంతమంది ఏ విధంగా అంటారంటే దశరథుడు కపటి, దశరథుడు భయపడిపోయినాడు భరతుడు అంటే, లేకపోతే భరతుడు వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే, ఎందుకంటే ఆయన వచ్చి యుద్ధం చేసేస్తాడేమో అని చెప్పేసి అందుకోసం ఆయన లేని సమయం చూసేసి రాముడిని చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇస్ లుక్స్ లైక్ ఎ సినిమాటిక్, ఐ మీన్ కలియుగాలో ఉన్న పాలిటిక్స్ టైప్ లో అనిపిస్తుంటుంది. అంత ఏమనాలి, అంత అవిరుద్ధ ఐ మీన్ ధర్మ విరుద్ధంగా సీన్లు క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా రామాయణాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు? నేను చెప్పేది అదే కదా, ధర్మాన్ని పాటించాలనుకున్నాడు సత్యాన్ని మర్చిపోయి. సో అదే నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను, అదే
రాముడి మీద అభిమానం, ప్రేమ. సో సో యూనో అటువంటిది ప్రేమ అటువంటిదండి. సో రాముడి మీద ప్రేమ సో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో 10th canto భాగవతంలో దేవికి ప్రార్థిస్తుంది. మొట్టమొదట దేవికి వసుదేవులు ఇద్దరు కూడా ప్రార్థిస్తారు. నువ్వు నువ్వు 3 గుణాలు అతీతుడివి, పూర్ణ పురుషోత్తం భగవంతుడివి, ఇవన్నీ కూడా ప్రార్థిస్తుంది. చాలా మంది జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు వల్ల చాలా దుఃఖపడతారు. ఈ మృత్యుని దాటడానికి ప్రతి చోట కొన్ని లోకాలకు వెళ్తారు. కానీ నువ్వు వచ్చావు కదా, నిన్ను శరణు వేడుకుంటే మృత్యుని దాటేస్తారు. నాకు ఈ కంసుడు అంటే భయం. నిన్ను ఈ చతుర్భుజ రూపంలో చూస్తే వెంటనే గుర్తుపెట్టేసి నువ్వు విష్ణువి అని నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అందువల్ల నువ్వు సాధారణ బాలకుడుగా అయిపో అని అంటే అప్పుడు విశ్వనాథ్ డైలాగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. అమ్మ నువ్వు అంటున్నావు, ఒక సైడ్ నువ్వు అంటున్నావు, ఒకవైపు నువ్వు అంటున్నావు నేను భగవంతుణ్ణి, మృత్యువు కూడా నన్ను చూసి భయంతో పారిపోతుంది. మరోవైపు నువ్వు అంటున్నావు మధుసూదన అని అడ్రస్ చేస్తున్నావు అన్నమాట. నేను ఇప్పుడు నేనంటే విశ్వాసం లేదా అంటే నీ మాటలన్నీ అబద్ధాలా? నేను కంసుడిని తీసుకురా, నేను చంపేస్తాను, నీకు విశ్వాసం లేదా అంటే అప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నమాట. సో అంటే నీకు పేరు వస్తుంది, పుణ్యపురుషోత్తం అన్ని నేను నీ కడుపులో పుట్టాను అని నీకు చాలా పేరు వస్తుందంటే అప్పుడు దేవికి అంటుంది అనమాట ఒక శ్లోకంలో, నన్ను అందరూ నవ్వుతారు ఏంటంటే ప్రపంచాలన్నీ కూడా నీ కడుపులో ఉన్నాయి, అటువంటి వ్యక్తిని నా కడుపులో పెట్టుకున్నానని అంటే అందరూ నవ్వుతారు, నాకు అటువంటి నాకు కీర్తి అక్కర్లేదు, నువ్వు మామూలు బాలకుడిగా అయిపో, ఎందుకంటే నాకు భయం కంసుడు వచ్చి చంపేస్తాడు. సో విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి చాలా ఎలబొరేట్ కామెంటరీ రాస్తూ అంటారు, ద్రౌపది ఈ దేవికి ఇలాగ బిహేవ్ ఎందుకు ఇలా అంటున్నది అంటే అతను చెప్తాడు, ఇది ఇగ్నోరెన్స్, అంధకారం వల్ల కాదు, అజ్ఞానం వల్ల కాదు, ఇది ప్రేమ యొక్క లక్షణం. సో భగవంతుణ్ణి ప్రేమించిన వాళ్ళు అలాగే బిహేవ్ చేస్తారు. సో ఇది అజ్ఞానం వల్ల భయం కాదు, ఇది ప్రేమ వల్ల సంచిత్ భావ అంటారు. సో వాళ్ళు కృష్ణుడు నా కొడుకు ఆ వాత్సల్యంతో విహవలురాలై అలా భయపడుతున్నది. సో ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని కొంచెం సేపటి చెప్తున్నా సరే ఆ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది. దానికి కారణం ఏమిటంటే ప్రేమ అని. అలాగే దశరథుడు కూడా రాముడి మీద ప్రేమ అది. సో మనం ఈ ప్రాకృతిక గుణాలు వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ప్రతిపాదించకూడదు. No, that is perfect. That is perfect. As Prabhuji said, I can clearly understand the affection of Devaki Maya. తన కొడుకు అంటే భయపడిందండి. అది చెప్పడం వల్ల కొంచెం మనకు వినే వాళ్లకు ఒక విధమైన కూడా అలాగే కానీ దశరథం చెప్పేటప్పుడు ఎట్లా చెప్తున్నాము అంటే నాకు తెలీదు మరి ఎలా ఉందో వాల్మీకి రామాయణంలో. దశరథం చెప్పేటప్పుడు ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేసేటప్పటికి అరే ఇది భగవత్ పురాణమా లేకపోతే మెటీరియల్ పురాణమా అన్న టైప్ లో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా ద మూమెంట్ మనం చెప్పామనుకోండి, దశరథుడు భయపడిపోయాడు, ఆర్ కుటిలం చేసేసేసి ఆయన లేని సమయంలో ఈయన చేయాలనుకున్నారు అని కొంతమంది చెప్తారు. అది కరెక్టా? అది నిజంగా అదే అది ఎంత సబబు ఆ విధంగా అంటే ఏమైతుందంటే జనరల్ గా మనం చెప్పేటప్పుడు నాట్ ఎవ్రీబడి విల్ బి ఏబుల్ టు అప్రిషియేట్. అంటే భగవంతుని లీలలు చెప్పేటప్పుడు I don't know how to explain. You are applying material logic to Krishna's Leela, Ramchandra's Leela.
So that's what I'm saying. Those who are in love with God, that's how they behave. So you should not apply material logic to his devotees leela. No, material behave in sense, okay, ఆయన మీద అఫెక్షన్ ఉండి చేయడము అనేది ఇట్ ఇస్ అప్రిషియబుల్. That's why మెల్లో, ఆ మెల్లో అప్రిషియబుల్ మెల్లో. కానీ కుటిలం చేసి అన్నది ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? See, in your house, మన ఇళ్లలో కూడా మనం చూస్తుంటాం కదా, కొంతమంది చాలా ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో మనం చూస్తుంటాం. ఒక ఆవిడ తన కొడుకు కోసం మైసూర్ పాకులు అవి దాచిపెట్టడం, ఇవన్నీ సహజం అండి. తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ అలాగే ఉంటుంది. ఈ లాజిక్లు అవి అప్లై అవ్వు. సో దశరథుడికి రాముడు అంటే అది ప్రేమ అటువంటిది. సో అందువల్ల భరతుడు ఉంటే ఒకవేళ తాతగారు చెప్పుంటాడేమో నువ్వే రాజవ్వాలని, అతనికి దశరథుడు అనుకున్నాడు. సో దానికన్నా ఒక శ్రీ వైష్ణవాచార్య చెప్తాడు, ఇది కారణం ఏమిటంటే సత్యాన్ని మరుగుపరిచి ధర్మాన్ని పాటించాలి అని అనుకున్నాడు దశరథుడు. అందువల్ల భరతుడు లేకుండా రాజాభిషేకం పట్టాభిషేకం చేయాలి అని అనుకున్నాడు. కానీ కైకేయి మాత్రం అన్నది సత్యమే ఇంపార్టెంట్ ధర్మం కన్నా, అందువల్ల సత్యాన్ని పాటించడానికి ఆవిడ ఎలా చేసింది అని ఒక ఎక్స్పర్ట్ కామెంట్ అదే. సో ఆ విధంగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే దశరథుడి యొక్క ఎఫెక్షన్ అనుకోవచ్చు. సో అలాగే చేస్తారు. భగవంతుడు అంటే ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు అన్ని నియమాల్ని ధిక్కరించి బిహేవ్ చేస్తారు. ఆ స్టేజ్ కి రీచ్ అవ్వకపోతే కృష్ణుడిని ప్రేమించలేము. ఓకే, ఇది సబబుగా ఉంది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు దశరథుల వారి అభిమానాన్ని ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి, అంతేగాని ఆయనకున్న భీతి, ఆయనకున్న భయము, ఆయనకున్న కుటిలము దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ఆయనకు రాముల వారి మీద ఉన్న అభిమానాన్ని మ్యాగ్నిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. వెరీ నైస్ ప్రభుజీ. ఐ మీన్ మీరు ఇట్ వాజ్ లైక్ నాటకం చూసినట్లు క్లియర్ గా ప్రతి ఒక్క పాత్ర we can visualize. Thank you ప్రభుజీ. Anyone else? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ అనక దుందిబి అన్నారా ప్రభుజీ వసుదేవుడికి రెండో పేరు, లేకపోతే అనక దుందిబియా? ప్లస్ ఇంకొకటి అది దశరథ మహారాజ్ది కూడా దుందిబి అని ఒక చెప్పారు. ఇవి దుందిబి అనే రాక్షసుడు కూడా ఉన్నాడు కదా భీముడు చంపిన, భీముడు మహాభారతంలోని. అంటే అతను పుట్టినప్పుడు దేవతలందరూ కూడా బేరీలు, శంఖాలు, మృదంగాలు, కర్తాలు అవన్నీ వాయిస్తారు అన్నమాట. అందువల్ల అతనికి ఆనక దుందుబి అంటారు. ఓకే ఓకే. దుందిబి అంటే మోగించే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పేరా? ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. We'll do Narsinga prayer, Prabhuji. There is no question, it looks here. Yeah. Namaste Narasingaya Daladadaine Hiranyakashipuvaksha Tilatankanakalaye Ito Nrsimha Paratu Nrsimha Yato Yato Yami Tato Nrsimha Bahir Nrsimha Hridaye Nrsimha Narasingamadim Sharanam Prapade Tava Karakamalabare Naka Adhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadruta Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare
జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. ఈ తండ్రులకి కొడుకులంటే ఎంత వాత్సల్యం అంటే ధృతరాష్ట్ర మహారాజ్కి విదురుడు చెప్తాడు, ఈ దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు కుక్కలు నక్కలు ఉల్కలు పడడం, కుక్కలు నక్కలు ఏడడం, గాడిదలు అరవడం ఇవన్నీ కూడా అపశకనాలన్నీ కలిగితే విదురుడు మిగతా కొంతమంది బ్రాహ్మణులు ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తాడు, ఈ కొడుకుని చంపేయి పెద్దవాడిని, వీడి వల్ల కురువంశం నాశనం అయిపోతుంది అని. అంటే అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి పాపం పెద్ద కొడుకు అంటే అభిమానం ఏర్పడి చంపడు. అంటే అప్పుడు మైత్రి ఋషి కూడా అదే అంటాడు, నువ్వు నాకు పుత్రవాత్సల్యం అందువల్ల నాకు దుర్యోధనుడు తప్పని తెలిసినా సరే నేను వారించలేకపోతున్నాను. అంటే మైత్రేయుడు చెప్తాడు, ఇటువంటి బిహేవియర్ సహజము, ఎందుకంటే పుత్రవాత్సల్యం అటువంటిది, నువ్వు పుత్రవాత్సల్యం చూపించడం ఈ విధంగా చేయడం తప్పు కాదు, కానీ దుర్యోధనుడిని మందలించు, ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు అప్పటికి పాండవుల మీద దండెత్తడానికి పన్నాగం పన్నుతుంటాడు అనమాట. అది వ్యాసుడికి దివ్యదృష్టితో తెలుసుకుని వచ్చి చెప్తాడు అనమాట, అలాగా చేయడం తప్పు, ఎందుకంటే 5 పాండవులు నిస్సహాయులు అని చెప్పి సైన్యంతో వెళ్ళి వాళ్ళని చంపడానికి ఊహాగానం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, అందువల్ల నువ్వు ఆపు అని. అంటే అప్పుడు సో దీని గురించి పుత్రవాత్సల్యం గురించి చాలా చర్చ అవుతుంది, వాళ్ళు సమర్థిస్తారు. ధృతరాష్ట్రుడు ఈ పుత్రవాత్సల్యం, ఎందుకంటే ఒక తండ్రికి పుత్రుడంటే వాత్సల్యం ఉండడం సహజమే, మరి తప్పుదారి పట్టకుండా నువ్వు ఎలాగైనా నువ్వు ఆపాలి, లేకపోతే నీ వంశం నాశనం అయిపోతుంది అని. అలాగా ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధను చంపిస్తుంటే ఇవన్నీ అవేవే కాదు, అలా అటువంటిది పుత్రవాత్సల్యం. పురాణాల్లో వశిష్ఠముని బ్రహ్మర్షి అండి, అతను ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కొడుకులు చచ్చిపోతున్నారని, అటువంటిది పుత్రవాత్సల్యం. పాపం సముద్రంలో మునిగిపోతే సముద్రం ఆరిపోతుంది, పర్వతాల మీద దూకితే కింద మంచి డల్లప్ బెడ్ అది వేసేస్తారు. అలాగా పుత్రవాత్సల్యంతో అతను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు, అటువంటిది అండి పుత్రవాత్సల్యం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. మేము మరి ఇంకొక చిన్న ఇంట్రెస్ట్ కలిగజేశారు, మరి ఆ కథ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనిపిస్తోంది ఇప్పుడు. ఎందుకు వశిష్ఠుడు ఆ కథ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ అది చెప్పేసినట్టున్నారు కదా ప్రభుజీ. ఎందుకు తేవాలనుకున్నారు అని చెప్పలేదు కదా ఇంకా. ప్రభుజీ చెప్పినట్టున్నారు, విశ్వామిత్రముని 100 మంది కొడుకులు చంపిస్తాడు పాపం వశిష్ఠముని యొక్క కొడుకుల్ని. ఓహో. అప్పుడు ఆ దుఃఖాన్ని అతను సహించలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాడు, కానీ బ్రహ్మర్షి కదా చావనివాడు. అటువంటిదండి బాబు పుత్రవాత్సల్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడగచ్చా ప్రభుజీ? అడగండి. సారీ లేట్ గా అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. అది త్రేతాయుగ కాలం, ఇది కలియుగ కాలం కదా ప్రభుజీ. అప్పుడు మందరి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రాణి మీద అంత ఎలాగుంది ప్రభుజీ? అప్పుడే అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. వెరీ నైస్. శ్రద్ధగా వింటలేదు, అందువల్ల ఈ ప్రశ్న. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, దేవతలు భూదేవి వెళ్ళి సరస్వతీ దేవిని వేడుకున్నారండి. సరస్వతీదేవి నాలుక మీద కూర్చున్నది, మంతర యొక్క నాలుక మీద కూర్చుని అటువంటి మాటలు చెప్తుంది. అలాగే బాణాలు గుచ్చుకుపోయినట్టు ఆవిడ హృదయంలో అతుక్కుపోయేవి ఆవిడ మాటలు. ఇప్పుడు ఆవిడ ఫస్ట్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, రాముడు రాజు అయిపోయినప్పుడు విన్నప్పుడు ఎంతో ఆనందంతో ఉబ్బితపోయి ఎంతో ఆనందంతో పరవశించిపోయింది.
అటువంటిది అలాగా మీరు 7వ స్కందం భాగవతంలో మీరు ప్రహ్లాద చరిత్రలో చదివినప్పుడు మందాత్మ దుర్వినీతి అని ఆవిడ హిరణ్యకశిపు తిడతాడు అనమాట ప్రహ్లాదుడిని. కానీ విశ్వనాథ్ ఠాకూర్ రాస్తారు, ప్రభుపాద్ కోట్ చేస్తారు, సరస్వతి దేవి వాడి నాలుక మీద కూర్చుని తిట్లు తిట్టించిన ఆ పేర్లన్నీ కూడా ఆ అర్థాలన్నీ కూడా ప్రశంసలుగా మార్చేస్తారు అనమాట అర్థాలు. మందాత్మ అంటే అందరి ఆత్మ మందులైన ఆత్మలకి లీడర్ అని అర్థం. అలాగా మందాత్మ అంటే ఫూలిష్ పర్సన్ యాక్చువల్గా. అలాగా సరస్వతి దేవి ఆవిడ నాలుక మీద కూర్చుని మాట్లాడిస్తుంటే మరి ఇంకెవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వరండి బాబు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Very nice. Okay, thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Very nice class. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanad pranam. Sunday lecture is there. Sharanagati part 2. I will send the link. His grace. Prabhuji. Prabhu ki jai. Link pampandi Prabhuji, link. Sunday link. Okay, Hare Krishna. Dhanad pranam. Hare Krishna. హరే కృష్ణ చిదానంద ప్రభు. చిదానంద ప్రభు, హరే కృష్ణ. చెప్పండి ప్రభు. ప్రభు అంటే నేను ధైర్యం చేయలేకపోయాను ప్రభు అది అడగడానికి. యాక్చువల్ గా మనకు అది బయట మామూలుగా ఇన్నాళ్ళు మనం విన్నది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా అది దేవాసుర యుద్ధంలో మామూలుగా అది కైకేయికి మామూలుగా దశరథ మహారాజు అది మామూలుగా 2 వరాలు ఇచ్చారని, అప్పుడే మామూలుగా అది ఈ వరాలు మాత్రమే ఆమె కోరుకోవడానికి అర్హత ఉందని చెప్పేసి. కానీ ఇదంటే ఇది మనకు 2 వారాల ముందే చెప్పారు ప్రభుజీ. ఇది నిజానికి మామూలుగా ఇది వివాహ సమయంలో పెళ్లి సమయంలో ఆమెకి ప్రామిస్ చేశారని, అది వాగ్దానం చేశారని, మామూలుగా ఆమె ఇది కైకేయి కుమారుణ్ణి ఇది రాజు చేస్తానని. అంటే ఇది కొత్తగా వినడం. యాక్చువల్ గా 2 వారాల ముందే అడగాల్సిందే, అది మనం సరిగ్గా అడగలేదు. యాక్చువల్ గా మనకు ఇది బయట విన్నది ఏంటంటే మామూలుగా దేవాసుర యుద్ధంలో ఈ వరాలు యాక్చువల్ గా నిజానికి సరైనవి కావు అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే పెద్ద కుమారుణ్ణి ఇది రాజు చేయాలి, కానీ నిజానికి ఆమె పుత్రుడిని కాదు అని చెప్పేసి. అంటే ఈ సత్యము ధర్మము మధ్య ఇక్కడ ఇది మామూలుగా క్లాష్ అనేది ఇక్కడ అది మనం మొదటిసారిగా వింటున్నాం ప్రభు దగ్గర నుంచి. అంటే ఇది మామూలుగా 2 వారాల క్రితం అడగాల్సింది. బహుశా ఏది నిజం ఏది కరెక్ట్ అని. అంటే బహుశా ప్రభు చెప్పింది నిజం ఖచ్చితంగాను. ప్రభు చెప్పింది మామూలుగా ఆయన వాల్మీకి రామాయణాన్ని అది మామూలుగా అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చెప్తున్నారు. అంటే మనకు బయట వినిపించేది వేరు. యాక్చువల్గా ధర్మం సత్యం మధ్య అది క్లాష్ కాదు అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది